Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku.
耶生基督徒会堂会友們平安，教會為會友準備網絡上慈惠服務。我哋需要準備乜嘢呢？請選擇慈惠時間，並按時參加。三夫作下來，唱愛上信堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及拍樣發通，好好準備心參加慈惠，積極參加崇拜發通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽討。係要奉獻可以幫落信奉，以後進教會，或者用銀行戶口匯款。參加網絡慈惠到結束。家長們啊，愛帶領有卡些人參加主日學網絡慈惠。主耶穌祝福大家，阿們。弟兄姐妹們平安，真感謝世界主耶穌，世界建造先可以來敬拜嘅。雖然世界個會取世界嘅家庭敬拜，但係世界相信世界每日會都要熱開熱心嚟敬拜世界嘅主。世界把世界嘅生命交給我們的主耶穌基督。你係請大家起來，世界唱呢首歌聖潔耶穌。我相信世界每日會都盼望世界嘅生命可以榮耀他的生命，因為他是聖潔的主。聖潔耶穌，你寶座在這裡。這裡，聖潔耶穌，你寶座在這裡。哈利路亞，你榮耀在這裡。就在這裡，我們歡然獻祭，擁戴你為王，榮耀都歸於你。君王就在這裡，他能彰顯真理，和撒那歸於至高神主耶穌。君王就在這裡，我們歡然獻祭，擁戴你為王，榮耀都歸於你。君王就在這裡，他能彰顯真理，和撒那歸於至高神主耶穌，和撒那歸於至高神主耶穌。世界來帶頭禱告，請大家閉上眼睛，我們來禱告。主耶穌，我們的基督，我們相信你是愛我們的，雖然我們在哪裡，你都與我們同在。謝謝耶穌，因為今天早上我們可以有機會來敬拜你，求你賜給我們有一個熱心謙卑的心來到你的面前敬拜你，歌頌你的生命。我們把我們的時間從頭到尾都交在你的全能
中。谢谢耶稣，我把时间交在你的手中，我仰望你，我们都要仰望你，因为我们知道你是我们的阿爸父，你是我们的救主。謝謝耶穌，奉耶穌基督的名，我們如此禱告，阿們。而家來念使徒信經，而家就同心來念使徒信經哈。1、2、3，我信上帝全能的父，創造天地的主，我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由同真理瑪利亞所生，在本地歐比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，將在雲間，第3天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而共的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。講錯，而家嚟從一首歌講了關於幸福。很多人想幸福是從外面來的，從世界來的，其實幸福是仍然在主耶穌裡面的。當時間遇到主耶穌，時間就感覺到幸福，因為世界沒有辦法給我們真正的幸福。時間嚟從呢首歌呵。想象中有一個幸福天地，分分秒秒踩在雲端裡，好像幸福只存在童話故事裡。自從耶穌進入我的生命，心中眼睛被主愛開啟，看見幸福的天地就在我心裡。遙不可及，也不需要完美主義，它是真實而簡單的，活在主愛裡，幸福是隨現在永久的，感謝上帝公義，幸福是奉獻自己靈所的，給別人的禮。相信聖經所寫的，每句都是真理。幸福是卸下重擔給上帝，因他的看顧你。幸福是卸下重擔給上帝，因他的看顧你。幸福是卸下重擔給上帝，因他的看顧。你下時間打開時間聖經，時間引開約翰福音第4章第39節到第42節，請時間來一同讀下。約翰福音第4章39到42。那城裡有好些撒瑪利亞人信了耶穌，因為那婦人做見證說，他將我素來所行的一切事都給我說出來了。於是撒瑪利亞人來見耶穌，求他在他們那裡住下，他便在那裡住下了2天。因耶穌的話，信的人就更多了，便對婦人說，現在我們信，不是因為你的話，是我們親自聽見了，知道這真是救世主。阿們。你係時間預備先嚟聽上帝嘅話語，時間嚟唱呢首歌，紀念我在這裡。
你使我放下心中，放下心中所爱。耶和华我的主啊，求你使我的随心中，心中我想，直到我在敬拜中献上自己为祭，无怨无悔，永不回头。直到我在祭坛那里得着命定，无怨无悔，我在这里。依赖你，依赖你，杀我，踩我，我在这里。依赖你，依赖你，杀我，踩我，依赖你。谁敢把这爱生命交给主耶稣基督，让我们的生命可以活出他的爱。耶和华我的主啊，求你使我放下心中，放下心中所爱。耶和华我的主啊，求你使我的随心中，心中我想，直到我在敬拜中献上自己为祭，无怨无悔，永不回头。直到我在祭坛那里得着命定，无怨无悔，我在这里。依赖你，依赖你，杀我，踩我，我在这里。依赖你，依赖你，杀我，踩我，依赖你。呢下時間食包半學校陣。各位亲爱的弟兄姊妹，太这下祝你平安。 Selamat pagi dan salam shalom saudara sore sekalian. 我哋正集嘅集夜歡，我哋人來思想撒瑪利亞人嘅故事。 Dan di sepanjang bulan ini kita diarahkan dan bersama-sama merenungkan tentang perempuan Samaria ini. 我哋今日來看約翰福音書第4章39到40節，我哋用客家話來讀，41、42用印尼話來讀。 Mari kita buka firman Tuhan di Yohanes pasal keempat ayat 39 sampai 40 dalam bahasa Mandarin, kemudian 41 sampai 42 dalam bahasa Indonesia. 約翰福音第4章39、40節，那城裏有好些撒瑪利亞人信了耶穌，因為那婦人作見證說，他將我素來所行的一切事都給我說出來了。於是撒瑪利亞人來見耶穌，求他在他們那裡住下，他便在那裡住了2天。 41 dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. 42 dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. 撒瑪利亞婦人佢盲信耶穌嘅時候，心靈空虛，生活敗壞。 Sebelum perempuan Samaria ini percaya pada Tuhan Yesus, di mana kekosongan dalam hati dia dan juga perbuatan kelakuannya yang sangat-sangat bejat. 但係佢遇見了主耶穌，佢接受了主以後，佢痛改前非。 Namun setelah dia bertemu
dengan Tuhan Yesus dan dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia terjadi satu perubahan total. 佢唔單自己跟隨主，佢還按熱心傳福音，把耶穌介紹俾佢村裏所有嘅人。 Sehingga bukan saja dia sendiri yang telah percaya pada Tuhan Yesus, namun dia juga memperkenalkan Tuhan Yesus ke seluruh orang-orang yang ada di kampungnya. 好像嘅故事呢反映非常係對人每一人嘅經歷非常寫照。 Dan cerita ini juga sepertinya adalah refleks atau cerminan daripada pengalaman setiap kita pribadi ini. 我哋信了主以後，以前我哋可能想法唔檢點，但係我哋以後嘅想法呢，我哋愛成為主嘅門徒，我哋愛做鹽做光。 Dan dulu sebelum kita percaya Tuhan Yesus, mungkin kita juga hidup di dalam dosa dan perbuatan kita, kelakuan kita tidak memperkenalkan Tuhan, namun setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mempunyai satu perubahan. 唔單止我哋人跟隨主，我哋也希望把耶穌介紹俾其他人，讓佢哋也能夠成為主嘅門徒。 Sehingga bukan saja kita percaya kepada Tuhan Yesus, namun kita juga merindukan bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain sehingga mereka pun bisa menjadi murid Tuhan Yesus. 問題係我哋人做主嘅門徒容易嗎？ Pertanyaannya, apakah mudah untuk menjadi seorang murid Tuhan Yesus? 聖經記載講基督，一共在中文聖經出現了529次。 Dan di dalam Alkitab bahasa Mandarin telah dikatakan Kristus selama sebanyak 529 kali. 但係呢，基督徒整本聖經將記載了3次。 Namun di dalam Alkitab hanya mencantum 3 kali tentang orang Kristen. 所以講呢，聖經介紹我哋人，主耶穌基督佢係透露真理生命。 Dan di mana Alkitab telah memperkenalkan Tuhan Yesus adalah hidup, jalan, dan kebenaran. 我哋只有加速佢，讓我哋可以轉到天父面前。 Karena hanya melalui dialah kita boleh kembali ke tempat Bapa kita di surga. 但係講主耶穌係基督按多經文，基督8經文，但係做埋唱要3節經文，講我哋係基督徒呢？ Namun di dalam Alkitab begitu banyak, begitu sering kali menyinggung tentang Kristus. Namun mengapa hanya 3 kali menyebut orang Kristen hanya 3 kali saja? 表示我哋做基督徒唔係一件很容易嘅事情。 Ya, menandakan bahwa sebagai orang Kristen bukanlah hal yang mudah. 我哋信了耶穌係咪？我哋成為基督徒，我哋跟隨主，然後我哋人嘅靈命一天升高，一天進步呢？ Nah, sebagai orang Kristen, setelah kita percaya Tuhan Yesus dan kita mengikuti Tuhan Yesus, apakah hidup kerohanian kita setiap hari bertumbuh demi setiap hari bertumbuh terus? 事實我哋做基督徒唔係一帆風順。 Dan fakta menyatakan bahwa sebagai orang Kristen tidaklah selalu atau semuanya menjadi lancar. 有時候好像我哋嘅靈命可以進步，但有時候我哋退步，甚至有時候我哋人唔像基督徒。 Nah, seringkali di mana kerohanian kita sepertinya telah maju satu langkah, namun tidak lama lagi mundur lagi satu langkah, bahkan ada kalanya pun kehidupan kita tidak mencerminkan kita ini adalah seorang Kristen. 基督徒也好，外邦人也好，佢看我哋人呢，完全唔像跟隨主耶穌嘅人。 Baik orang Kristen maupun orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, melihat kita ini sama sekali tidak seperti seorang yang mengikuti Tuhan Yesus. 在聖經都係話我哋通要按多，叫做按要靈命按要信心嘅人。 Namun di Alkitab juga di sana mencantumkan begitu banyak tokoh-tokoh yang mempunyai kerohanian yang begitu baik. 比如講，我哋看到摩西，聖經講佢係喺神家都係忠心嘅神嘅僕人。 Seperti kita lihat Musa disebut adalah seorang yang setia di rumah Tuhan. 比如講以利亞，我哋睇到佢係按要信心嘅人。 Nah, Elia seorang yang sangat beriman. 佢為神做了很多嘅大事，甚至有人家算以利亞佢行神蹟，一共行嘅15次。 Dan bahkan dia telah melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan.
dan ada orang menghitung-hitung bahwa dia telah melakukan 15 kali tanda-tanda mujizat. 还有彼得，佢跟隨主耶穌3年多，佢甚至講主啊，愛死太遲嘅一刻死。 Dan Petrus yang telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih ini, bahkan dia berani berkata, ya Tuhan, saya pun rela mati bersama-sama dengan Tuhan. 佢甚至當主耶穌搬架作嘅時候呢，佢把嘅鐵人呢義工把它割出來。 Dan bahkan pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap, dia menghunus telinga daripada salah satu hamba yang datang menangkap dia. 所以佢哋應該係按要憐憫呢，按要信心呢愛主嘅人。 Sehingga kita dapat melihat bahwa mereka sungguh adalah orang-orang yang sangat beriman dan mengasihi Tuhan. 我哋人以為我哋要幾多人，我哋人呢憐憫係比佢哋三位更高呢？ Nah, apakah di tengah-tengah kita adakah orang-orang yang kerohaniannya lebih tinggi daripada ketiga tokoh ini? 我哋要萬人咁誇口講，我哋連線比摩西更好，比以利亞更好，甚至比彼得更好。 Adakah di tengah-tengah kita ada yang berani mengatakan bahwa kerohanian saya jauh lebih baik daripada Musa, daripada Elia, daripada Petrus? 摩西佢帶領以色列人從出埃及入迦南， Dan di mana kita lihat Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. 佢到以色列人呢，佢哋人常常發怨言， Dan kita lihat Bani Israel mereka senantiasa bersungut-sungut. 所以摩西佢感覺到嘅壓力太嘅， Musa merasakan satu beban tekanan yang sangat berat. 所以佢有一次佢對神講，佢話神啊，你本我嘅責任帶領以色列人，我鐵重了。 Dan dia bahkan dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, di mana tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir ini terlalu berat bagiku. 佢話你介意都係要恩典嘅話，你見下就幫我殺佢佢吧。 Dan jikalau aku mendapat anugerah daripadamu, kiranya sekarang pun Tuhan ambillah nyawaku. 以利亞當佢本嘅24撇皇后喊人家愛殺佢嘅時候， Dan di mana pada saat Ratu Isabel akan mengejar Elia, 以利亞佢就逃避了，來到羅亭樹下佢嘅求死。 dan di mana Elia melarikan diri, kemudian di bawah pohon itu dia minta supaya Tuhan ambil nyawa dia. 佢話神啊，你唔當數係我落命啦，我冇法嘅啦，我磨逼我嘅雙腿，我列住佢更好。 Dan dia berkata, Tuhan, ya Tuhan, kiranya ambillah nyawaku, karena memang aku tidak sehebat, tidak sebaik daripada nenek moyangku. 彼得當佢看到主耶穌作戲， Petrus pada saat dia melihat Tuhan Yesus ditangkap, 佢啱啱嘅佢嘅跟隨。 sehingga dia secara diam-diam mengikutinya dari belakang. 嗰時有祭司嘅師對佢講：，佢話我認識你，你係同耶穌一家人。 Kemudian ada seorang pelayan daripada imam besar itu berkata kepada dia, aku kenal dia, kamu adalah orang yang mengikuti dia. 彼得講：，你講乜嘢？我唔聽唔識咯。 Petrus jawab, apa yang kamu katakan aku tidak mengerti. 嗰時有一次聽一次話佢話我看到你同耶穌係一動嘅人咯。 Kemudian kedua kali si pelayan ini berkata lagi kepada Petrus, benar saya lihat kamu adalah serombongan dengan Yesus ini. 彼得講：，佢話我唔識佢哦。 Namun Petrus menjawab, aku tidak mengenal dia. 嗰時你講我聽到你嘅口音，你係同耶穌同一隻鄉村出來嘅，係佢嘅當派嘅人。 Kemudian si pelayan itu berkata lagi, dari perkataan kamu, lagi nada logat kamu adalah sama-sama dengan Yesus yang adalah satu kelompok. 彼得講：，佢話我發誓，我唔認識佢。 Kemudian Petrus berkata, aku bersumpah, aku tidak mengenal dia. 各位唔單止我哋人，連嗰度屬靈嘅偉大嘅人物，佢哋人也會軟弱。 Saudara-saudara kekasih, di mana bukan saja kita saja, namun tokoh-tokoh
yang rohaninya begitu tinggi pun mereka ada saatnya lemah. 各位當切片、當患難、當債務、當安全嗰度壓力連通係等於每一年嘅時候， Saudara-saudara kekasih, pada saat tekanan hidup, sakit penyakit, hutang piutang, segala masalah datang menimpa kepada kita, 係等於好像忘記係主在過去按多年帶領係等於主按多恩典連通係等於神通。 dan di mana segala anugerah secara bertahun-tahun yang kita terima daripada Tuhan kepada kita, 所以有一段嘅時間係等好像失去了感恩嘅心。 sehingga ada kalanya sepertinya telah kehilangan satu hati yang sukacita dan hati yang bersyukur kepada Tuhan. 所以我哋做主嘅門徒，我哋跟隨主嘅時候，每一帆風順。 Oleh sebab itu pada saat kita menjadi murid Tuhan Yesus, tidaklah selalu atau selamanya lancar. 我哋去 shopping center 嘅時候，我哋常常看到有個舒服嘅天台，一邊慢慢帶我哋上去，還有另一邊上呢係下來嘅樓梯。 Dan di shopping mall kita lihat ada eskalator di mana yang satu membawa kita naik ke lantai atas, kemudian di samping juga ada satu yang membawa dari atas turun ke bawah. 我哋做基督徒呢，我哋有時唔係講行到嗰隻上樓梯嘅台人樣。 Dan ada kalanya sebagai orang Kristen, kita tidak hanya seperti berada di eskalator yang sedang naik. 我哋然係行到嘅相反嘅方向，就係嘅樓梯同上邊慢慢下來嘅。 Dan ada kalanya kita berlawanan arah, kita berdiri di depan eskalator yang sedang menurun. 所以我哋上嘅時候嘅舒服嘅天台又往下邊幫我哋衝下來。 Sehingga pada saat kita injak naik eskalator itu, namun dia karena menurun, dia mendorong kita turun ke bawah 我 lagi. 哋再上橋幫我哋推下來。 Dan kita naik lagi, dia dorong kita turun lagi. 所以我哋有時慢慢上，但係有時又跌下來嘅。 Sehingga kita mau naik secara pelan-pelan, namun kita terdorong turun ke bawah lagi. 我哋做基督徒常常處喺咁樣嘅光景。 Oleh saudara sebagai orang Kristen kita senantiasa dalam kondisi yang demikian. 特別我哋見下在嘅 pandemi， 在嘅corona 嘅時候， Khususnya pada saat di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID ini. 我哋每一年要安泰壓力， Setiap kita punya tekanan-tekanan yang cukup berat. 我哋有時害怕，我哋會撞到嘅偏權， Dan seringkali kita khawatir kita apakah mengidap penyakit ini. 我哋怕，我哋唔敢同人家見面， Dan kita khawatir sehingga kita takut bertemu dengan orang lain. 我哋要經濟上嘅壓力， Dan kita menghadapi tekanan ekonomi. 我哋仍然還有其他問題。 Dan juga masih ada lagi masalah-masalah yang lain. 當嗰個問題壓力太嘅時候， Dan pada saat tekanan ini begitu besar, begitu berat, 我哋已經忘記係我哋基督主耶穌用辦在以往嘅時間，佢帶領我哋一步經過。 dan kita telah lupa bagaimana Tuhan Yesus yang telah memimpin kita melewati berbagai masalah, berbagai kesulitan. 我哋看到嘅泛濫，我哋看到嘅衝突，我哋看到嘅壓力，我哋好像冇看到主耶穌用辦嚟帶領我哋。 Oleh sebab itu kita hanya melihat segala masalah kesulitan yang dihadapinya, sehingga kita tidak melihat Tuhan Yesus yang sedang menuntun kita. 嘅時候呢，我哋人就失去了感恩嘅心。 Sehingga waktu itulah kita kehilangan hati yang bersyukur kepada Tuhan. 嘅時候，我哋人看起來就完全唔像跟隨耶穌基督嘅人。 Dan sehingga kita kelihatannya sudah tidak seperti orang yang mengikuti Tuhan Yesus. 我哋就冇嗰種中看到係基督耶穌門徒嘅樣式。 Dan kita pun tidak ada lagi kelihatan seperti muridnya Tuhan Yesus. 所以各位，我哋用辦嚟到成為一個好嘅基督徒呢？ Oleh saudara-saudara kekasih, bagaimana kita boleh menjadi seorang Kristen yang baik? 我哋能夠同弟兄姊妹彼此相愛。 Dan kita bersama-sama boleh saling mengasihi sesama saudara-saudari seiman. 我哋能夠做工作人，我哋常常能夠成為一個按有見證嘅基督徒。 Dan kita boleh senantiasa menjadi terang dan garam, menjadi saksi bagi Kristus. 我哋能夠去傳福音結果子。 Kita boleh
mengabarkan Injil dan kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. 主喺我哋人介意我哋心度要感恩嘅心， Yaitu jikalau hati kita penuh dengan ucapan syukur. 介意我哋冇感恩嘅心，我哋感覺到壓力，感覺到重擔超過我哋恩典嘅時候， Dan jikalau kita tidak dengan hati yang bersyukur dan kita merasakan bahwa tekanan-tekanan ini melampaui segala anugerah daripada Tuhan 我哋已經唔像基督徒了。 dan kita tidak lagi seperti seorang Kristen. 所以讓班能夠做一個好嘅基督徒，所以講我哋愛保持我哋感恩嘅心，在我哋每一人嘅心中。 Oleh sebab itu untuk menjadi seorang Kristen yang sejati yaitu senantiasa pelihara hati yang bersyukur di dalam hidup kita ini. 啊！我哋常常講，看堂同下見面嘅發覺，你愛感恩哦，你愛感恩哦。 Nah seringkali kita juga mendengar nasihat-nasihat orang lain kepada kita, kamu harus bersyukur, harus mengucapkan syukur. 唔係講人家傾我哋，你愛感恩我哋，就能夠感恩嘅喎。 Nah, bukan karena orang lain berkata kepada kita harus mengucapkan syukur, kemudian kita bisa bersyukur kepada Tuhan. 感恩係心態，我哋按樣辦嚟調整我哋心態，讓我哋在任何光景下，我哋仍然要感恩嘅心呢。 Nah, sehingga bagaimana kita memiliki sikap hati untuk senantiasa dapat bersyukur kepada Tuhan. 我哋愛感恩你，就表示我哋感覺到主嘅恩典太過所有嘅重擔。 Yaitu di mana kita mau bersyukur kepada Tuhan, artinya bahwa anugerah Tuhan lebih besar, melampaui segala masalah, melampaui segala kesulitan. 我哋能夠做好基督徒，主我哋感恩，我哋感覺到我哋欠主貼多了。 Dan kita boleh menjadi orang Kristen yang baik, yang dapat bersyukur kepada Tuhan, dan kita senantiasa merasa bahwa kita terlalu banyak menerima anugerah Tuhan, dan kita berhutang banyak kepada Tuhan kita. 我哋人當我哋樣樣呢，主我哋感覺到唔係我哋欠主耶穌，乃係耶穌而欠我。 Nah, seringkali dalam kondisi kerohanian kita lemah, kita merasa bahwa bukan kita berhutang kepada Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesuslah yang hutang kepada kita. 主啊，我為你做很多嘅事情，我熱心侍奉你，但係我今日做慢跌到咁樣嘅光景呢？ Oh Tuhan, saya begitu giat berkobar-kobar melayani Engkau, namun mengapa hari ini aku dalam kondisi yang demikian? 假如我哋感覺到係主耶穌虧欠我哋嘅話，我哋就唔能夠成為一個好嘅基督徒。 Dan jika kita merasa bahwa Tuhan Yesus yang hutang kepada kita, sehingga kita tidak mungkin menjadi seorang Kristen yang baik. 大衛王佢係一位愛神嘅人， Raja Daud seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan. 佢雖然做了一些唔好嘅事情，佢犯罪，但係神講大衛係合神心意嘅人。 Nah, walaupun ada kelemahan daripada diri Raja Daud dan dia juga berdosa, namun Tuhan berkata bahwa dia adalah orang yang Tuhan diperkenankan oleh Tuhan. 各位我哋按樣辦成為合神心意嘅人呢？ Nah, bagaimana kita menjadi seorang yang diperkenankan oleh Tuhan? 主係我哋人愛認識我哋嘅耶穌到底係樣辦嘅神。 Yaitu kita harus mengenal Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang bagaimana. 我感覺到大衛做埋為神為稱為佢係一個合神心意嘅人呢？ Nah, mengapa Tuhan bisa menyebut Daud sebagai orang yang diperkenankan oleh Tuhan? 就係大衛佢以神要尋求，佢安認識神。 Karena Raja Daud memiliki relasi hubungan yang sangat intim kepada Tuhan. 所以在詩篇當中，我哋看到很多詩篇講，我哋要讚美神，我哋要讚美神，我哋要依靠神，佢會保護我哋，佢會帶領我哋前面嘅道路。 Sehingga di dalam kitab Mazmur kita melihat bagaimana dia mengatakan bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menuntun perjalanan kita. 大衛寫了一篇很出名嘅詩篇，係詩篇23篇。 Dan satu Mazmur yang terkenal yang ditulis oleh Raja Daud, yaitu Mazmur nomor 23. 在詩篇23篇嘅大衛，佢講神嘅恩典，神嘅恩典，神嘅恩典，按到連通我哋身上。 Dan di mana di Mazmur 23, Raja Daud dia mengutarakan begitu banyak kasih karunia Tuhan
yang dia terima, yang di tengah-tengah kita terima. 佢講耶和華是我的牧者， Dan dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. 呢啊係關係。 Nah inilah satu relasi hubungan. 我並不是缺乏，你係工作，你係供應。 Tidak kekurangan aku, ini artinya bahwa dialah yang mencukupi. 他是我躺卧在強楚地方，你係安息。 Dan dia yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, artinya ini dia memberi satu perhentian. 讓我在可安息的水邊，你係重新得力。 Dia membimbing aku ke air yang tenang, artinya aku boleh memperoleh kekuatan baru. 他是我的靈魂思想， Dia menyegarkan jiwaku, 你係一次 inilah satu penyembuhan. 為自己的名，你係目的。 Kemudian karena namanya, ini ada satu tujuan. 因量我走一路嘅係因量。 Nah, ia menuntun aku di jalan yang benar, inilah tuntunan daripada Tuhan. 我雖然經行過死蔭的幽谷，你係試探。 Sekali-kali aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini 也不 satu 怕 pencobaan. 也不怕走開，你係保護。 Aku tidak takut bahaya, inilah satu perlindungan dari Tuhan. 因為你與我同在，你係信實。 Nah, karena engkau besertaku, ini adalah kasih setia dari Tuhan. 你的瘡、你的肝都安慰我，你係管教。 Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, artinya ini satu pengajaran daripada Tuhan. 在我天人面前，你為我擺設筵席，你係盼望。 Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, ini artinya satu pengharapan. 你擁有膏了我的頭，你係分別為聖。 Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, artinya kita dikuduskan. 是我的腹比滿溢，你係豐盛。 Pialaku penuh melimpah, artinya hidup yang berkelimpahan. 我一切一事必有恩惠慈愛隨着我，你係祝福。 Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku, artinya ini adalah berkat dari Tuhan. 我且要住在耶和華的殿中，你係擔保。 Nah, aku akan diam dalam rumah Tuhan, artinya ada satu jaminan pemeliharaan dari Tuhan. 直到永遠，你係永恆。 Sepanjang masa, artinya sampai kekal. 各位太危嘅詩篇23篇呢，正篇當中呀，6節經文往我哋聽，一共有17種恩典臨到我哋人嘅身上。 Dan di Mazmur 23, 6 ayat inilah di dalam mencakup ada 17 berkat anugerah Tuhan yang datang mengarungi kita. 我哋要成為好嘅基督徒， Kita mau menjadi orang Kristen yang baik, 我哋要時常數算主嘅恩典，主嘅恩典，主嘅恩典， dan kita harus senantiasa menghitung-hitung anugerah Tuhan. 讓我哋一生稱高。 Supaya kita boleh mempunyai relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. 然後我哋人要感恩嘅心喺我哋心度。 Dan kemudian dengan hati yang bersyukur di dalam hati kita. 各位在 Corona 臨到我哋人類嘅時候，我哋常常感覺到我哋重擔壓力安泰。 Dan pada saat kita sedang menghadapi pandemi ini, aku merasa bahwa tekanan hidup kita ini sangat berat. 我哋人可能要嘅家庭、要嘅兒女、要嘅生理、要嘅健康、安全各方面嘅壓力。 Dan kita menghadapi, mungkin di tengah-tengah kita ada menghadapi berbagai tekanan di dalam kehidupan, di dalam usaha, pekerjaan, maupun keluarga, anak-anak. 常常讓我哋失去了感恩嘅心。 Seringkali membuat kita kehilangan hati yang mengucapkan syukur kepada 當我 Tuhan. 哋看到重擔、看到壓力嘅時候，我哋忘記了在惡劣嘅環境當中，我哋神永遠與我哋同在。 Dan dalam kondisi yang demikian, kondisi yang begitu berat, dan kita lupa Tuhan senantiasa tetap menyertai kita. 所以我最近按上看詩篇， Belakangan ini saya selalu sering membaca Mazmur.
我喺時常看嘅分類經文出嚟講，有一本書呢，把所有嘅聖經嘅經文呢，計講七篇嘅就27節關於七篇嘅經文記載。 Dan saya juga sering membaca satu buku yang mengisahkan berbagai masalah di dalam hidup kita, umpamanya seperti sakit penyakit. Nah, di sana ada 27 bagian ayat Alkitab yang mencatatnya. 好像關於感恩呢，有44節嘅經文。 Nah, tentang ucapan syukur, di sana ada 44 ayat Alkitab yang mencatat tentang ucapan syukur. 所以求主幫助我哋， Kita Tuhan bantu kita semua. 我哋可以成為一個好嘅基督徒。 Kita mau menjadi orang Kristen yang baik. 第一步，我哋每一人，我哋可以發出基督嘅馨香滋味。 Dan kita harus senantiasa memancarkan keharuman Kristus di dalam hidup kita. 嗱，我哋經過第一步嘅時候，我哋人主講，能夠對主講，見他發錯嘅唔再係我，乃係基督在我裡面發錯。 Sehingga langkah berikutnya kita dapat berkata bahwa sekarang aku hidup, bukan lagi aku yang hidup ini, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. 再上一步，我哋好像保羅一樣對人講，你哋人愛跟隨我，你哋人愛效法我，好像係效法基督一樣。 Sehingga naik satu tingkat lebih tinggi lagi, kita boleh seperti Paulus berkata bahwa kamu harus teladanin seperti aku yang telah teladanin Kristus. 最後我哋人連面最高峰嘅時候，就會講係見他發錯，唔係自己，乃係基督在我裡面。係比較講，我發錯就係基督，死了就有益處。 Nah, pada saat kita sampai tahap yang lebih tinggi lagi, kita dapat berkata bahwa kematian adalah satu keuntungan di dalam Tuhan. 乜人係能夠感恩嘅人？ Nah, siapakah yang dapat mengucapkan ucapan syukur ini? 乜人係唔能夠感恩嘅呢？ Siapakah yang bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan? 有隻有錢佬佢可以出門來向外邊看， Seorang yang kaya raya suatu hari dia buka jendelanya, dia memandang keluar. 佢看到一隻安窮嘅人，佢嘅垃圾袋邊嘅佢嘅錢嗰度破爛嘅東西，去拿去賣。 Nah, dia melihat ada seorang pemulung atau pengemis yang miskin sedang mencari-cari sesuatu di tong sampah untuk mendapatkan sesuatu yang 佢話 dapat 我 dijual. 安感恩哦，我唔想佢安窮哦。 Oh, kemudian hatinya berkata, oh aku bersyukur, aku tidak seperti dia begitu miskin. 佢窮人佢喺嘅一邊情況要賣要加出嘅東西嘅時候，忽然間有隻救護車停喺面前路邊，那樣行過。 Nah, pada saat si orang miskin ini dia sedang mencari-cari sesuatu di tong sampah, tiba-tiba sebuah ambulan lewat di hadapan dia. 佢話我安感恩哦，我雖然窮哦，但係我冇不平。 Nah, dia berkata, oh aku sungguh bersyukur walaupun aku miskin, namun saya tidak sampai sakit. 嗰隻坐去救護車嘅人呢，到了醫院入到急救室。 Nah, di mana orang yang berada di ambulan itu pada saat sampai di rumah sakit dan dibawa sampai ke UGD. 嗱，講好，護士把一隻病人呢用拍布蓋穩佢頭，表示佢已經死咗。 Nah, tiba-tiba seorang suster mendorong ada seorang pasien kemudian dengan kain putih tutup sampai ke kepalanya, artinya bahwa pasien itu telah meninggal. 呢隻病人呢，佢講我安感恩哦，我犯法錯。 Nah, orang itu berkata, oh aku sungguh bersyukur karena aku masih hidup sampai sekarang. 只有死咗嘅人唔能夠感恩， Nah, hanya orang yang telah mati yang tidak bisa mengucapkan syukur. 只有感恩嘅人才能夠做好嘅基督徒。 Hanya orang yang dapat bersyukur kepada Tuhan lah yang bisa menjadi orang Kristen yang baik. 我最近有一隻禱告， Nah, akhir-akhir ini aku ada satu doa. 我話主啊，你冇讓我心都冇感恩嘅時候，幫我接去安息你哦。 Nah, saya berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, jangan membawa aku pulang pada saat di mana hatiku tidak bersyukur kepada Engkau dan satu hal yang sangat memalukan.
所以這一生求主能夠保守我，讓我哋心都常常有感恩的心，我哋就能夠成為好嘅基督徒。 Oleh sebab itu kita minta Tuhan menjaga kita sepanjang umur kita ini boleh menjadi orang yang senantiasa dapat bersyukur kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang baik. 我哋帶頭禱告，我哋將祝福弟兄太郎。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. 阿爸父神，我哋感謝你。 Pada pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan sekali lagi ingatkan kami. 今日早晨借着你自己話來提醒我哋。 Sungguh Tuhan, seringkali kami lupa akan segala kasih karunia daripada-Mu. 主啊，有時候我哋忘記了你的恩典臨到我哋每一人的身上， Sehingga kami tidak bisa menjadi terang dan garam bagi-Mu. 我哋唔能夠好好來做光做鹽， Kami pun tidak bisa menjadi saksi yang indah bagi-Mu 我 Tuhan. 哋本也唔能夠好好來做你的見證人。 Oh Tuhan, ampunilah kami. 主啊，你赦免我哋的罪， Kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini, 借着你今日早晨的話語， sekali lagi boleh menguatkan kami. 再次來堅固我哋， Boleh sekali lagi meneguhkan iman kami. 再次能夠來堅固我哋的心。 Khususnya dalam kondisi pandemi ini Tuhan. 特別在這疫情的時候， Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. 是讓我哋實在需要你自己來幫助我哋每一人。 Beri kami kekuatan di dalam kondisi yang demikian. 主啊，你自己來堅強我哋，在這 TPS 時刻， Berilah kami hati yang sukacita dan hati yang bersyukur kepada 我 Engkau. 哋時常有快樂愛心，我哋也有感恩的心， Sehingga kami dapat memancarkan Kristus dalam hidup kami. 我哋能夠把基督耶穌拿來發出來。 Oh Tuhan, kiranya firman-Mu berada dalam hati kami menjadi kekuatan dan dorongan bagi setiap 主，你 kami. 的話藏在我哋每一人的心中，成為我哋的力量。 Berkatilah firman-Mu Tuhan 主，你賜福你自己的話語， menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami. 來堅固我哋一生的道路。 Terima kasih Tuhan dengan doa kami. 感謝主，聽我哋禱告， Demi nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa 耶 dan 穌的名 bersyukur. 求，阿門。 有一份爱从远而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人主。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人主。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。真的让我们的生命活出我们主的愛，使得主人名的榮耀。阿們。即刻來兜頭禱告，主耶穌，感謝您，因為您給我們智慧，來敬拜你，也給我們智慧
来听你的话语，让我们的生命可以活出主的爱，让我们的话语活在我们里面，使得我们行出来。我们不单听而已，可是我们可以行出来主的真理，使得在我们的生命里主的名得荣耀。耶稣，今天早上我们所奉献的金钱，我们相信主耶稣，你自己恩告这些金钱，使得这些金钱可以用来荣耀神的名。谢谢耶稣，我把每一位弟兄姐妹们在家里的，无论在哪里，您都保护他，您都祝福他，让他们的生命感到主赐给他们的幸福。因为我们相信我们的幸福不是从世界来的，但是是单单从耶稣基督来的，这就是最大的恩典。谢谢耶稣，您赐给我们那么大的恩典，就是耶稣基督住在我们里面。奉耶穌基督的名，我們如此禱告，阿門。而家來堂雅加達基督徒會堂聚會消息，婚前輔導班，雅加達基督徒會堂聚會2020年第18節婚前輔導班，定於2020年9月29日星期二晚上時間開始上課，主題了解男女之間的差異，講師盧美花傳道。婚前輔導班將透過 Zoom 原視頻會議進行。要在本教會舉行婚姻典禮的準夫妻的條件，可以到雅加達基督徒會堂聚會的 Instagram 社會媒體賬戶宣看。我是基督門徒信徒培訓班，2020年10月1日星期四晚上7時第2集。我是基督門徒信徒培訓班的主題如何靈修，第1局將由彭維果牧師復試，第2局將由施愛家傳道復試。請參加第2集信徒培訓班的學員做好準備並準時參加。Shalom, Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Saya Pendeta Elisa Istianto, mewakili para gembala sidang Sinode Gereja Kristen Jakarta, hendak menyampaikan hal-hal mengenai persiapan dan pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing yang akan berlangsung secara virtual. Yang pertama, mengenai persiapan. Setiap pemimpin keluarga, baik suami atau istri, papa atau mama, maupun anggota keluarga yang dianggap dewasa secara rohani, dapat mengajak anggota keluarga sehari sebelum atau beberapa jam sebelum perjamuan kudus secara virtual dimulai untuk membaca dari 1 Korintus 11 ayat 26-29 dan mengoreksi hati masing-masing di hadapan Tuhan. Setelah itu, mengajak anggota keluarga merenungkan makna perjamuan kudus sebagai anugerah dari Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa penebusan dan pengampunan dosa hanya kita terima melalui penderitaan, kematian Kristus di salib dan kebangkitannya. Bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita pada masa kini nyata terjadi melalui Roh Kudus yang memenuhi kita. Bahwa pengharapan hidup kekal telah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Setelah itu, menutup dalam doa memohon belas kasihan Tuhan atas kita orang yang berdosa. Yang kedua, mengenai pelaksanaan. Roti dan anggur perjamuan telah dipersiapkan di rumah Anda masing-masing dan dapat ditaruh di baki atau sejenisnya
sebelum dibagikan kepada anggota keluarga. Setiap pemimpin keluarga atau anggota keluarga yang dianggap dewasa secara rohani dapat membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga sesuai dengan instruksi dari gembala sidang yang memimpin perjamuan kudus secara virtual. Demikianlah pengarahan ini kami sampaikan kepada Anda. Mari persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Lẽ sĩ ca kết束sĩ ca chi phối cảm謝上帝帶領sĩ ca今日嘅敬拜，sĩ ca來唱起來，sĩ ca來重新熱頌。Chắp siêu song ti tít phụ. Nhan Chúa Giêsu cái ân phúc, song ti cái chỉ oi, xin linh cái cầu tung, khó chào con, sa mùi chỉ ti cái xin, chú phụ ti hiung chỉ moi, kin si teo jun jun jan jan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
家聚會道理為止，感謝上帝嘅帶領。